तो पे आज भिडियोटी संपूर्ण भाव में प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पे गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे आज आम संपूर्ण भाव में तुम यूनिट 1 है तुम कोर पेपर 1 रो यूनिट 1 आम संपूर्ण भाव में आलोचना करियो। तो पे तुम न्यू सिलेबस अनुसार जो तुम प्रथम कौन रोचे ना जो भाषा पेपर टी अच्छी कौटी ना कोर पेपर 1 बर्तमान सब चेंज हो जो पे भी जानी ना तो जल्दी देखी दिखाते न्यू सिलेबस आलोचना कराई है। तो तेणुक आम पे तो न्यू सिलेबस अनुसार आम पढ़ा कौन आम सब तुम भाषा पेपर बुझा। तो पे आज भिडियो आम देखा ओडिया भाषार उत्पत्ति केमी होता ता सहित ओडिया भाषार शास्त्रीय मान्यता है ओडिशार उपभाषा गुड़िक जो आंचलिक भाषा जो आम कही था तो सबकि आज भिडियो जाना। तो पे आज भिडियोटी गोटे पिला जो देखुची तो पे देखो आज भिडियोटी जब गोटे पिला देखुची से एग्जाम रे तार जेकोसी लंग क्वेश्चन आसू कि सर्ट क्वेश्चन आसू सी निहत भाव में एटेंड कर कहीं पे पूरा पाठर बेसिक को जावा आमर पाठर जमी फंडामेंटाल डाउट कहार जमी न रो तो आम मूड़ बुझा पाठ कौन आ जो आम रहा यही ओडिया भाषा सृष्टि कौट आसी ना प्रथम मन रख जो इंडो यूरोपियन है इंडो यूरोपियन भाषा से हूँ हेड से इंडो यूरोपियन भाषा आमर सब अनेक सारा भाषा गुड़िक सृष्टि जमीक कि ग्रीक भाषा प्राग भारतीय भाषा लाटिन भाषा से किपरि क्रम भाव में रही तो सबकि आम जानिया। तो पे फास्ट जो ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम विषय जदि आम पढ़ा टी देखो ये तुम आसला प्रथम जाना जो आम भारतीय भाषा परिवार विषय जानिया। तो मैंने एत कथा आम बुझा पूर्व फास्ट तुम गोटे डाउट क्लियर कर दूसरी साधारणतः आम भाषा क्या कहवा तो पे तुम गोटे क्वेश्चन पचारे भाषा क्या कहवा ना कौन कि ना देख भाव प्रकाशर मध्यम को भाषा कहुए है मैंने देखो जड़े गोटे मनर कथा आ जन को है कौन ताकू ही भाषा कहुए ना ना कौन से देख अन्य अर्थ जब आम कहवा मानव आम मानव जीवन सुख हो जाऊ कि दुख हस कांद प्रभृतिर अविकल परिप्रकाश होची भाषा प्राणीर भाव विनिमय जेकोसी तार अंग कौन अंग भंग इंगित को भाषार अंतर्भुक्त करे। देख जमी आम आगुरी कौन प्रथम तो कथा शिखी ना से कौन ठाड़ा ठाड़ी कथबार्ता करुले ये ठाड़ीदेला ये बुझी पारा ये रिप्लाई देला बुझीपार ना तो सहीटा ही है ताकू भी मत भाषा कहुए जो ठाड़ा ठाड़ी तो भाषा कहुए। तो चलते आम डायरेक्ट आलोचना करा अधिक बड़ करनी देख पठन उद्देश्य भाषा मनुष्यर चिंताधारा विनिमय और भाव विनिमय माध्यम सिस्टम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन भाषा एक सामाजिक संपत्ति कौन भाषा एक व्यक्तिगत कि ना भाषा हूँ गोटे सामाजिक संपत्ति जहाँ मैंने समाज समस्त अधिकार अच्छी है मैंने भाषा तो समस्ते जानते ना पर्सनाल तो सेमती किसी कोड वर्ड सेमती किसी ना जोटा कि दी जन ही बुझीपारे सेमती तो किसी भाषा नहीं जमीक ओडिया भाषा तो समस्त बुझुंट ना तो सहीटा ही भाषा गोटे सांस्कृतिक परंपरा को प्रतिबिंबित और प्रभावित करता है। तो निहाती भाव में ये बुझ भल से भाषा कौन करता गोटे सांस्कृतिक परंपरा को प्रतिबिंबित करता है। तो निहाती भाव जो आम ओडिया जो जिते सब ओडिया लोक मैंने गोटे परिवार देख गोटे एग्जांपल दे दूसरी गोटे ओडिशार लोक जाइए चीन रे है सेठी गोटे ओडिया लोक पाइज देन सी कि कह ए भाई भल तो सेमती कथबार्ता है कौन से गोटे परिवार बुझी हूँ ना ओडिया हूँ गोटे परिवार और गोटे संस्कृति प्रभावित करता है। सांस्कृतिक परंपरा गोटे भाषा को प्रभावित करते सांस्कृतिक परंपरा कौन करता है गोटे भाषा को प्रभावित करता है। तो निहाती भाव में ओडिया मानकर अनेक सारा पर्वपर्वाणी गुड़िक अच्छी है विंश शताब्दी भाषा अध्ययन विशेष गुरुत्व प्रदान करा जायछि भाषार विभागीकरण करापरी पृथ्वीर भाषा परिवार है पृथ्वीर भाषा परिवार भारत में भाषा परिवार इत्यादि पृथ्वीर भाषा मान को अध्ययन कर प्रमुख भाषाविद मैंने हेले किए गोटे हूँ जाकब ग्रिम मन रखिवाला नाम का जाकब ग्रिम तो सहित भाषा विज्ञानी रास्को तो सहित कौन फ्रांज बोम इत्यादि है यही भाषा विज्ञानी मैंने पृथ्वीर भाषा मान को विभिन्न परिवार विभक्त यही भाषा परिवार गुड़ी को विद्यार्थी मैंने अध्ययन कले पृथ्वीर भाषा परिवार संपर्क में अवगत हो पारे। तो सहित पृथ्वीर विभिन्न भाषार भाषा क्षेत्र से विकासकार से भाषार वैशिष्ट्य विभिन्न कौन मूल भाषार उपभाषा ए संपर्क में अवगत हो पारे। पृथ्वीर विभिन्न भाषा परिवार मध्य तुलनात्मक ज्ञान लाभ करें है देन आउ कौन करें ना देखो से भारत में विभिन्न भाषा गोष्ठी विभिन्न भाषा परिवार अच्छी। तो पे आमर पृथ्वी आमर भारत में केवल गोटे भाषा अच्छी कि ना केते भाषा अच्छी ओडिया अच्छी हिंदी अच्छी तमिल अच्छी है गुजराती अच्छी देन इंग्लिश अच्छी। तो अनेक सारा भाषाभाषी लोक मैंने बास
କରନ୍ତି ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର କାଳାନୁକ୍ରମିକ ଅଧ୍ୟୟନ, ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶକାର, ସେଇ ଭାଷାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶକାର, ସେଇ ଭାଷାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ବା ଦରକାର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଓ ପରିବାରରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା, ଦେନ୍ ଆଫ୍ରିକା ଏସୀୟ ଭାଷା ହେଲା, ଚୀନା ତିବ୍ବତୀୟ ଭାଷା, ଫିନୋ ଉଗ୍ରୀୟ ଭାଷା, ଅଲ୍ଟାଇକ୍ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଅଷ୍ଟିକ୍ ପରିବାର, ତା ସହିତ କକେସିଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ପରିବାର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପରିବାର, ମାଲେସିଆନ୍ ପାଲେନେସିଆନ୍ ପାପୁଆ ପରିବାର। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ତୁମକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି, ଯେଉଁ ଏହି ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରମୁଖ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଇରାନୀୟ, ଆର୍ଜେନୀୟ, ତା ସହିତ ଆଲବେନୀୟ ହେଲା, ପୋଲାଟ୍ରା ସାରୀୟ, ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟିନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏତେ ସାରା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାର କେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, ଯେମିତି ଆମ ଉତ୍ତରୀ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା, ଦେନ୍ ଆସାମୀ ଭାଷା, ଆଉ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ହେଲା। ତ ଅନେକ ସାରା ସେମିତି ଭାଷା ଅଛି, ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ, ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ ହେଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ବୁଝିବା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମେ କହୁଛି। ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସେଟା ମାନେ କେତେ ମସିହା ଥିଲା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ମସିହା ତ ହବନି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ବୁଝି ହେଉଛି କେତେ ନା 2500। ଦେନ୍ ଆମର ରହିଲା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯିବ ନା ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆଗେ ଏତିକି ଜାଣିସାର ହେଲା। ତାହା କେତେ ନା 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 200 ଏଇଟା କ'ଣ ପାଲି, ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ରହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ସରି ହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 500 ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଲା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କେତେ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ତାପରେ ବୁଝିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କେତେଗୋଟି ହେଉଛି, ଯେମିତି କାଶ୍ମୀରୀ, ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବୀ ବା ଲୋହଦା, ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବୀ, ପାହାଡ଼ି, ସିଂହଳୀ, ବିହାରୀ, ଆସାମୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଗୁଜୁରାଟୀ, ରାଜସ୍ଥାନୀ, ଭିଲା, ସିନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବୀ ହିନ୍ଦୁ, ତା ସହିତ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମୀ ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ଓଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇଠି ତୁମର ସବୁ ମେନ୍ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଦେଖ ପୃଥିବୀର ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କାଜବ ଗ୍ରିମ୍, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ରାସ୍କ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ବୋ ପ୍ରଭୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଓ ପରିବାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିବାର ବିଭାଜନକୁ ପାରିବାରିକ ବିଭାଗୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ବିଭାଗୀକରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପାରିବାରିକ ବିଭାଗୀକରଣ ଅନୁସାରେ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା, ଦେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଫ୍ରିକା ଏସିଆ ବା ଯେଉଁ ଆଫ୍ରୋ ଏସୀୟ ଭାଷା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଥିଲି ହେଲା, କେତେଟା 14ଟା ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦରକାର ହେଲା। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରୁ ଆମର ଭାଷାର ଆସି ସବୁ କ'ଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା, ପ୍ରାକ୍ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଲାଟିନ୍ ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯଦି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ତାର ମେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାଷା ପରିବାର। ତାପରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ପ୍ରାକ୍ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ସେଇଠୁ ଆସିଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ପୁଣି କେତେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି? 3 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ। ତାପରେ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ପୁଣି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ, ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ। ଏବଂ ମାଗଧୀ ରହିଲା, ମାଗଧୀକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ନା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ମଧ୍ୟ ମାଗଧୀ, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ପଶ୍ଚିମ ମାଗଧୀ, ଉତ୍ତର ମାଗଧୀ, ଦକ୍ଷିଣ ମାଗଧୀ। ତାପରେ ତୁମର ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଭାଷା ହେଲା, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଭାଷାକୁ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତରୀ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ। ଉତ୍ତରୀ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀରୁ ଆସିଛି ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ, ଦକ୍ଷିଣୀ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀରୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିନଥିବ ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା ଭଲସେ। ଦେଖିବା ଭଲସେ ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା। ତ ସର୍ଟରେ କହିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ କେହି ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝ। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ଯେଉଁ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ ଗବେଷଣା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା, ସେହି ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ଭାଷାବିତ୍ ରସମୁସ୍ ରାସ୍କ
ହେଲା। ଜାକବ୍ ଗ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ବୋପ୍ ବିଶେଷରୁ ସେମାନେ ଅବଗତ ହେଲେ ଯେ ଭାରତର କେତେକ ଭାଷା ୟୁରୋପର ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତର। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଭାରତ ୟୁରୋପ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକତର ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଭାଷାବିତମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଭାଷା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାରର ନାମକରଣ ରଖାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡୋ ଜର୍ମାନିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ନାମକରଣକୁ ପରିହାର କରି ରଖାଗଲା କେବଳ କ'ଣ ଏରିଆନ୍ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ହେଲା। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଡୋ ଜର୍ମାନିକ୍, ତ ତାହାକୁ ହଟେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥାଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏରିଆନ୍ ଶବ୍ଦକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ନାମକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପରିହାର କରାଗଲା। ଏହାପରେ ଏହି ପରିବାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ କେବଳ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ରହିଲା। କ'ଣ କୁହାଗଲା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାର। ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରମୁଖ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନେକ ସାରା ଅଛି, ଯେମିତି ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ହେଲା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ତା ସହିତ ଲାଟିନ୍ ଭାଷା, ଇରାନୀୟ ଭାଷା ହେଲା, ଆର୍ମେନୀୟ ଭାଷା, ଆଲବେନୀୟ ଭାଷା, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା, ହିଟାଇନ୍ ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି। ଦେନ୍ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ତୁମକୁ ପାଇ ଚାର୍ଟ କରିକି ବୁଝିଲେ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଥିଓରି ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ଭଲସେ ବୁଝ। ଦେଖ ତୁମର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ୍ ଶାଖାର ଉପଶାଖା ଅଟେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଭାଷା ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ୍ ଶାଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ 3 ପ୍ରଜାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଦେନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ 3 ପ୍ରଜାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ହେଉଛି କି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାବରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି ହେଲା। 2ଟା ମନେ ରଖିବାର, ବୈଦିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୌକିକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1200 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ଋଗ୍ବେଦ ଏହି ଶାଖାର ପ୍ରାଥମିକ ନିଦର୍ଶନ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଋଗ୍ବେଦ ମାନେ ଭାବ କେତେରେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1200ରେ ଏହି ଯେଉଁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତିର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣୁ କେମିତି ନା ଋଗ୍ବେଦରୁ ହେଲା। କାଳକ୍ରମେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ବ୍ୟାକରଣିକ ପାଣିନି ଏହି ଭାଷାକୁ ବିଶେଷଣ କରି ତାହାର ଏକ ସ୍ଥିର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ନାମ ରଖାଗଲା ସଂସ୍କୃତ। ସଂସ୍କୃତ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ବା ଯେଉଁ କ'ଣ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଓ କରେକ୍ଟ ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୟୁରୋପରେ ଯେପରି ଲାଟିନ୍, ଓଲ୍ଡ ଡଚ୍, ତା ସହିତ କ'ଣ ସ୍ଲାଭନିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଆରବିକ୍ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ, ସେହିପରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେବଭାଷା ସଂସ୍କୃତର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ସେଟା ଗଲା କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଏଇନା ଦେଖ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଲା ନା ଦେଖ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ 3 ସ୍ତର ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଭ୍ରଂଶ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟି ହେଲା ପାଲି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର କ'ଣ ପାଲି ହେଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଧର୍ମ ଓ ଅଶୋକଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ପାଲି ଭାଷା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଲି ଭାଷା ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଓ ସୁବିଦିତ ଭାଷା। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟି ପାଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା 5 ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରାକୃତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରାକୃତ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ, ସୌରସେନୀ ଏବଂ କ'ଣ ସୌରସେନୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ, ପୈଶାଚୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାର୍ ଆରେଷ୍ଟେନ୍ କ'ଣ ନ୍ୟୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସାନ୍ ରାଜ୍ୟରୁ ଖରଷ୍ଟି ଲିପିର ଲିଖିତ ଯେଉଁ ସବୁ ପତ୍ରାବଳୀର ସନ୍ଧାନ କଲେ ତାହାର ନାମ ରଖିଥିଲେ ନ୍ୟୁ ପ୍ରାକୃତ। ନ୍ୟୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ସହାବାଜଗଡ଼ ଓ ମାନସର ଅଭିଲେଖର ଭାଷା ସହିତ ସାମ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଭାଷାବିତମାନଙ୍କର ମତ ରହିଥାଏ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ତୃତୀୟ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପଭ୍ରଂଶ। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ଏବଂ ତୁଳସୀ ବଚନ ଏହି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ
लिखित होता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा प्रायतः ख्रीष्टाब्द केते ना देखो 1000 ରୁ 1100 बेड़क बंगला ओडिया आसामी हिंदी गुजराती मराठी प्रभृति आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानकर उत्पत्ति घटी ता सहित अपभ्रंश भाषारू आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मान विकास लाभ करते। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मान मध्य शास्त्रीय मान्यता लाभ करियारे ओडिया भाषा सर्वप्रथम। तो मैंने एगुड़ा तुम अच्छी एगुड़ा तुम कौन कर मोर टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जॉइन होला पर तुमको यार पीडीएफ देदेवी से तुम आराम से एगुड़ा पढ़ी पार। धन्यवाद। जय जय।